Quarto giorno. 넷째 날, 자녀가 된다는 것, 경외와 성찰. I figli si fidano. 자녀는 믿습니다. 자신을 맡깁니다. 그리고 어머니는 항상 가까이 계십니다. 곁에 없어도 어머니를 볼 수 있습니다. 우리가 어머니를 볼 수 있을까요? Beato chi vede con il cuore. 마음으로 보는 사람은 행복하다. Nostra Signora della Salette. 라살레트 성모님, 라살레트의 어린이 멜라니와 막시메노. Sabato 19 settembre 1846년 9월 19일 토요일 아침 일찍 두 소녀는 각각 4마리의 소를 뜯기기 위해 라살레트 마을에 있는 플라네우 산비타를 올라갔다. guidando ognuno 4 mucche a pascolare. A metà strada, presso una 중간쯤 piccola 갔을 때 옹달샘 근처의 돌무더기 위에 붉은 불덩어리가 태양처럼 타오르는 것을 멜라니가 먼저 보고 저기 태양이 떨어진 것 같다? 라며 막시메노에게 손으로 가리켰다. 그 빛나는 형체에서 한 여인이 나타났다. 무릎에 팔꿈치를 대고 웅크려 앉은 그녀는 깊은 슬픔에 잠겨 있었다. 놀란 아이들 앞에서 여인은 일어나 부드러운 in 목소리로 lingua 말했다. francese, disse loro: Avvicinatevi, figli miei. 얘들아, 두려워하지 말고 가까이 오너라. 내가 큰 소식을 전하러 왔다. 아이들을 용기를 내어 다가갔고 그 여인이 울고 있는 것을 보았다. Una madre annuncia una grande notizia ai suoi figli e lo fa piangendo. 어머니가 울면서 아이들에게 중요한 소식을 전한다. 아이들은 그녀의 눈물을 이상하게 여기지 않는다. 어머니와 자녀 사이의 가장 다정한 순간을 듣고 있다. 왜냐하면 어머니들도 때로는 걱정하기 때문이다. 왜냐하면 어머니들도 아이들에게 자신의 감정, 생각 그리고 고민을 털어놓기 때문이다. 마리아는 가난하고 홀대받는 두 목동에게 큰 메시지를 맡긴다. 나는 인류가 걱정된다. 하느님으로부터 멀어지고 있는 너희, 나의 자녀들이 걱정된다. 하느님으로부터 멀어진 삶은 복잡하고 힘들고 고통으로 가득 찬 삶이다. 그래서 그녀는 울고 있다. 여느 어머니처럼 울며 가장 순수한 자녀들에게 놀랍고도 위대한 메시지를 전한다. 모든 이에게 전해야 할 메시지, 세상에 전해야 할 메시지다. 그들은 그렇게 할 것이다. 이 아름다운 순간을 자신들만 간직할 수 없기 때문이다. 자녀를 향한 어머니의 사랑 표현은 모든 이에게 전해져야 한다. 라살레트의 성모 성지는 성모님의 발현 장소에 세워졌으며 성모님께서 죄 많은 자녀들의 방황을 보며 겪은 고통에 그 기반을 두고 있다. 어머니 말씀에는 언제나 진심이 담겨 있으니 마음이 Dolore di 뭉클해진다. Maria di fronte al peregrinare dei suoi figli peccatori. Maria, madre che annuncia. 선포하시는 어머니, 성모님. Tu che ti 당신은 doni 자녀들에게 자신을 온전히 내어주시며 당신에 대해 말하는 것을 두려워하지 않으십니다. 가장 어린 자녀들의 마음을 감동시키셨고 그들은 당신의 말씀을 깊이 새기며 경이로움 속에서 받아들였습니다. 그들에게 다가가셨고 당신을 드러내셨습니다. Stupisciti di fronte alle parole di una madre. 이해하지 못하더라도 순명하라. 어머니는 결코 잊지 않으며 결코 혼자 두지 않으신다. La sentiamo questa dimensione di Maria, queste due dimensioni. 우리는 마리아가 Maria, 지닌 la 이 donna 두 del 차원, cuore 곧 사랑과 traboccante di 자비의 amore, 차원을 di 느끼고 attenzione 있습니다. e anche di 마리아는 misericordia. 사랑으로 가득 찬 마음을 지닌 Noi 여인이며 la sentiamo come un 세심한 porto, un rifugio 배려와 sicuro 자비로 충만한 nel 분입니다. momento che stiamo passando 우리는 삶의 momenti di 고비와 difficoltà, 시련의 di 순간을 prova. 지날 때 그분을 하나의 Contemplando 안식처로 Maria è come 안전한 immergerci 항구로 in un 느낍니다. oceano di 마리아를 tenerezza, 바라보는 것은 di 마치 compassione. 온유와 연민의 바다에 Ci sentiamo 잠기는 것과 circondati 같습니다. da una- 그 da un 안에서 ambiente, 우리는 da un- 위로와 희망이라는 tutta un'atmosfera 끝없는 분위기에 inesauribile 감싸이는 di 것을 conforto 경험합니다. e di speranza. L'amore di Maria è un amore materno che abbraccia 마리아의 tutta 사랑은 l'intera 모성이 umanità. 담긴 사랑입니다. 그 Perché è un 사랑은 amore 온 che ha le 인류를 sue 품으며 radici nel suo sì 하느님의 incondizionato 계획에 al 온전히 progetto di Dio. 이해라고 한 응답에서 비롯된 Maria, 사랑입니다. accogliendo il suo figlio nel 마리아는 grembo, 태중의 ha accolto 아들을 l'amore di 받아들임으로써 하느님의 Per 사랑을 conseguenza, il suo 받아들였습니다. amore non conosce 그 결과 confine né distinzioni. 마리아의 사랑은 Si 경계도 china 차별도 sulle 모르고 fragilità, sulle 인간의 miserie umane, 연약함과 con una 비참함을 delicatezza infinita. 무한한 부드러움으로 감싸 Lo vediamo 안습니다. manifestarsi 우리는 마리아가 nella sua 엘리사벳을 attenzione 돌보아주는 verso 모습, Elisabetta, 가나의 nella sua 혼인잔치에서 intercessione alle nozze di 중재하는 Cana. 모습,
십자가 아래에서 조용히 서 있는 놀라운 모습에서 그 사랑을 볼 수 straordinaria ai 있습니다. piedi della croce. Ecco, l'amore di Maria, questo amore materno, è un riflesso 마리아의 dello 사랑, stesso amore 이 di 모성애는 하느님의 사랑 그 자체를 반영한 것으로 가까이 다가와 위로하고 용서하며 결코 지치지 않는 끝이 없는 사랑입니다. 마리아는 우리에게 사랑이란 자신을 완전히 바치고 고통받는 이들에게 가까이 다가가 di chi soffre. 형제들의 기쁨과 고통을 자신의 것처럼 기꺼이 나누는 것이라고 가르쳐 La stessa 줍니다. dedizione che hanno animato il suo cuore. 자비, Amore, 사랑. misericordia. La misericordia allora diventa la 자비는 naturale 마리아가 지닌 conseguenza 사랑의 dell'amore 자연스러운 di Maria. 결과입니다. Una compassione, possiamo 인류와 dirne, 세상의 고통 앞에서 viscerale 느끼는 깊은 davanti alle 동정심, sofferenze dell'umanità 심지어 del mondo. 오장육부 깊은 곳에서 Maria la 우러나오는 guardiamo, la 동정심입니다. contempliamo, la incontriamo 우리는 col 마리아를 suo 바라보고 sguardo 묵상하며 그 모성애의 시선을 만납니다. 그 시선이 sulle 우리의 nostre 약점, debolezze, 죄, sui nostri 취약함에 peccati, 부드럽게 sulla 와닿는 것을 nostra 느낍니다. vulnerabilità, 공격성 없이 senza aggressione, 오히려 anzi, 무한한 con una 부드러움으로 infinita 말입니다. dolcezza. 그것은 고통의 È un 외침에 cuore 민감한 순결한 immacolato, 마음입니다. sensibile al grido del dolore. Maria è una madre che non giudica, non 마리아는 condanna, 판단하지 ma 않고 accoglie, 정죄하지 않으며 consola, 받아들이고 perdona. 위로하며 La misericordia di 용서하는 Maria 어머니입니다. la sentiamo come 우리는 un 마리아의 balsamo 자비를 per 영혼의 le ferite 상처에 dell'anima. 바르는 연고, Una broccia che 마음을 riscalda il 따뜻하게 cuore. 하는 숯불로 느낍니다. Ci ricorda, 마리아는 Maria, che Dio è 하느님께서 ricco di 자비로 misericordia. 충만하시며 회개하고 뉘우치며 열린 마음으로 그분께 돌아오는 사람들을 용서하는 일에 지침이 없으시다는 것을 우리에게 상기시켜 줍니다. Amore e misericordia in Maria Santissima. Si 성모 fondono 마리아의 사랑과 in un 자비는 abbraccio che 온 avvolge 인류를 감싸는 포옹으로 인해 l'intera 하나 umanità. 됩니다. 마리아께 우리도 마리아처럼 마음을 활짝 열어 하느님의 사랑을 받아들이고 특히 우리가 가장 도움이 필요하고 시련과 어려움에 짓눌려 있을 때 이 사랑이 우리 마음을 가득 채우게 해달라고 간청합시다. 마리아는 우리의 가장 다정하고 강력한 어머니로서 우리를 사랑으로 받아들이고 우리의 구원을 위해 중재해 주실 준비가 되어 있습니다. e potente, pronta ad accoglierci nel suo amore e a intercedere per la nostra salvezza. E noi siamo capaci di 우리가 stupirci 어머니 ancora? 사랑 앞에서 어린아이처럼 다시 한번 뭉클해질 수 있을까요? 저는 주세페 트라파니 11살입니다. 안녕, 이름이 뭐지? 안드레아, 몇 살이니? 11살. 저는 첼레스테 카르디 12살요. 저는 사브리노 12살요. 저는 마리카 12살입니다. 가장 기억에 남는 엄마의 말이 뭐였니? 한 번은 내가 바르셀로나에 정말 가고 싶다고 말한 적이 있었는데 엄마가 어느 날 우리 식구가 바르셀로나로 휴가 여행을 간다고 말해줬어요. 그 순간 너무 놀랐고 정말 기뻤어요. 바르셀로나는 제가 제일 가고 싶었던 곳이거든요. 성모님께 안겨 있다고 느낄 때가 있어? 네, 잠들기 전에 성모송 기도를 드리고 나면 항상 포근히 안겨 있는 것처럼 느껴져요. 참 편하네요. 엄마가 안아줄 때 기분이 좋니? 엄마가 안아주고 뽀뽀해줄 때보다 더 좋은 건 세상에 없어요. 얘야, 너에게 성모님은 누구이시니? 마리아님은 제 진짜 어머니예요. 오히려 이 세상 엄마보다도 더 가까이 계시고 끝없이 사랑해 주시는 분이에요. 저의 인도자이시고 태어났을 때부터 언제나 저를 지켜주시는 분 같아요. 제가 아주 어릴 때부터 마리아님을 인생의 안내자로 여기고 있어요. 성모송 기도를 드릴 때마다 기뻐요. 엄마가 해준 가장 아름다운 말은 뭐였을까? 엄마는 저를 절대 떠나지 않을 거라고 했어요. 그리고 제가 원한다면 평생 함께 있을 수 있다고요. 그럼 마리아께서 내게 하신 말 중 최고의 말씀은? 모든 과목에서 잘할 수 있다고요. 그리고 제 자신을 절대 포기하지 말라고 하셨어요. 엄마가 해준 이야기 중에 제일 좋았던 건 뭐였니?
글쎄요, 딱히 하나를 고르긴 어렵지만 엄마가 제 이야기를 해주실 때가 가장 좋아요. 그때 엄마 눈빛이 너무 반짝거려요. 제일 기억에 남는 건 엄마가 제게 제 이야기를 들려줬을 때예요. 제가 아주 어릴 땐 기억을 못했는데 사실 저는 고아원에 있었어요. 엄마 아빠가 절 데리러 오던 날의 이야기, 그 여정 하나하나를 엄마가 들려줬어요. 그 이야기가 저한테는 아주 특별하고 소중해요. 성모님에 대해 말하자면 너에게 그분은 누구시니? 제게 마리아님은 하늘의 어머니세요. 제 지상 엄마는 저를 낳으시고 길러주시는 분이고 하늘의 어머니이신 마리아의 사랑을 제게 전해주는 분이죠. 지상의 엄마이시고 대신 성모님은 하늘의 어머니이십니다. 저는 엄마를 통해 하늘 어머니, 즉 마리아의 사랑을 느낄 수 있어요. 너를 향한 성모님의 그 사랑을 느끼니? 그럼요. 돈 보스코가 말씀하셨듯이 저도 매일 3번 성모송을 드리며 그 사랑 안에 머물러 있어요. La preghiera di un figlio lontano. 멀리 있는 자녀의 기도. Maria, tu che ti mostri a chi sa 볼 줄 vedere. 아는 사람에게 당신을 드러내시는 성모님. 제 마음을 연민과 회개로 채워주소서. 침묵 속에서 당신을 다시 만납니다. 기도 속에서 당신의 목소리를 듣습니다. 묵상 속에서 당신을 새롭게 발견합니다. 당신이 인류와 맺고 계신 깊은 유대의 힘을 깨닫습니다. 당신과 멀리 있을 때 어려움에 처한 제 손을 누가 잡아줄까요? 눈물 흘리는 저를 누가 위로해 줄까요? 잘못된 길로 들어선 제게 누가 조언해 줄까요? 당신께 돌아가 다시 하나 되게 하소서. Ave o Maria, piena di 은총이 grazia. 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때에 저희 죄인을 위하여 빌어주소서. Nostra morte. 아멘. Amen. Beato chi vede con il cuore. 마음으로 보는 사람은 행복하다.